Hi all, today I am going to start with the electromagnetics. The electromagnetics is actually dealing with electric field and magnetic field. Okay, so as per the KTU syllabus, the syllabus is this: introduction to coordinate system, and then rectangular, cylindrical and spherical coordinate system, then gradient of a scalar field, divergence of a scalar vector field, and curl of a vector field and their physical interpretation, then divergence theorem, Stokes theorem, and numerical problems. So in this series I will cover these topics as part by part. ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. So before going into the static electric field, first of all we need to study about the vector algebra, the vector analysis, the vector algebra വേണം ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ട്. Okay, so the electromagnetics or electromagnetic theory, electromagnetics is actually the study of electric field and magnetic field. Hi all, welcome to the class. Electromagnetics is actually the study of electric field and magnetic field, and the electric field and magnetic field are both vector quantities, and actually these fields or these vector quantities are governed by the Maxwell's equations. The electromagnetic theory and the electric field and magnetic field studies in electromagnetics deals with or they are governed by which equations? Maxwell's equation. Okay, so to formulate and to apply the Maxwell's equation we need to study the vector algebra. We need to learn the vector algebra. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഫോർമുലാസ് അത് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും റീകണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്ര അറിയണം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്ര. സോ വെക്റ്റർ ഓൾജിബ്ര, വാട്ട് ആർ ദ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്? ഇപ്പോൾ സോ consider some quantities. So in the day-to-day life, അല്ലെങ്കിൽ in the elementary physics also, we are dealing with some of the terms like velocity, mass, force, charge, acceleration, displacement, distance, speed, charge, current, voltage, etc. And some of these quantities have magnitude and direction, and some of these quantities have no direction. And the quantities which have both the magnitude and a specific direction is called vector quantities. The quantities which have magnitude and direction is called vector quantities. Example: velocity, acceleration, force, electric field, magnetic field, etc. have a direction, so they are called as vector quantities. Okay, and the vectors are denoted by bold-faced Roman letters. In the textbooks ആണെങ്കിൽ റോമൻ ബോൾഡ് ഫേസിലായിരിക്കും ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ എ എന്ന് അത് വായിക്കാം. സോ വെക്റ്റേഴ്സ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ബോൾഡ് ഫേസ് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ എ ബാർ. Then the scalar quantities. So the quantities which have magnitude, only the magnitude, and there is no direction specified. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ those quantities can be called as scalar quantities. Example: mass എന്ന് പറയുന്നതിന് there is no direction. അതിന് അപ്പുറം ഇപ്പം വെയിറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ. ഇപ്പം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് there is no direction, so that is a scalar quantity. And temperature, that is also scalar. And charge is a scalar. Voltage and current ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. whereas ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ദ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടറും സിംപ്ലി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. And the scalars are denoted by light phase italics അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടിടും, അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഇടാതെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബോൾഡ് അല്ലാതെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്.
Next important term is the unit vector. The unit vector is a vector which has the magnitude equal to unity, the magnitude equal to 1, and it represents the direction of the vectors along with the unit vector is representing. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, യൂണിറ്റി അഥവാ 1 ആണ്, ആൻഡ് അതൊരു ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്റ്റർ എയുടെ കൂടെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വെക്റ്റർ എ. ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്റ്റർ okay, so this is the vector A, and the vector is actually representing the length the length of the vector is actually proportional to its magnitude, and the arrowhead represents the direction. Okay, so this length will be proportional to the magnitude of the quantity A, and the direction is pointing the direction of the direction of this arrowhead represents the direction of the vector A. Okay, so in the opposite direction with the same length, that is the same magnitude, this vector is known as minus A. Okay, അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ എയുടെ ഒരു ഡബിൾ ലെങ്ത് ആണ്. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2a ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2a, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ വെക്റ്റർ 2a ടൈംസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, മൈനസ് എയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഇത് മൈനസ് 2a എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓർത്തോഗണൽ വെക്റ്റേഴ്സ്. The orthogonal vectors means the vectors which are mutually perpendicular in direction. So നമുക്ക് ഏതൊരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇൻ ദ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്, അതായത് 3 ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്തോഗണലി 3 വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡയമെൻഷൻ 3 ആക്സിസ് വേണം. ആ 3 ആക്സിസും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ആ 3 ആക്സിസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനും ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് there will be a unit vector in each axis. So that will be നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ജനറലായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ജനറലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ A1 A2 A3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സിസ്റ്റമാണ്, റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സിസ്റ്റം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ A1 A2 A3 എന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ, ഇവിടെ A1 ഇവിടെ A2 A3 ആണ്. ആൻഡ് A1 A2 A3 എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ദി ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ലെഫ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് ഇസ് ദിസ് അബൌട്ട് ദ ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 ഡയമെൻഷനിലാണ്. അപ്പോൾ പോയിന്റിന് 3 ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓരോ ആക്സിസിനും ഓരോ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് A1 A2 A3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും അതിനനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ 1ന് പകരം വേറൊരു സഫിക്സ് AX AY AZ അങ്ങനെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും അത് മാറ്റം വരും. ദെൻ ഗ്രാഫിക്കൽ അഡീഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, A1 ആൻഡ് A2 ആൻഡ് A3, ആൻഡ് ദേ ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഈ A1 എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ ആക്ച്വലി ഈ പെൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ടുവേർഡ്സ് എസ് അങ്ങനെയാണ് ബോളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ A1ഉം A2ഉം A3യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓർത്തോഗണൽ വെക്റ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ along the direction of A1 we have drawn a vector 4A1. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ദിസ് വെക്റ്റർ 4A1 ഹാസ് the direction same as A1 and magnitude 4, and there is another vector another vector 6A2, okay, which has the direction of A2 and the magnitude 6, and there is A3 and another vector is drawn minus 2A3. It is drawn in the opposite direction of A3 because there is minus 2A3. It has double the length of A3. Okay, then so when we are adding some vector quantities, so this is actually
ദ 6a2 ഈ 6a2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വെക്റ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്റ്റർ എ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാണ് വെക്റ്റർ എ ആൻഡ് വെക്റ്റർ ബി ഈസ് ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വെക്റ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത വെക്റ്റർ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്റ്റർ അഡീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇത് വെക്റ്റർ എ, ഇത് വെക്റ്റർ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 6a2ൻ്റെയും 4a1ൻ്റെയും സം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 6a2നെ എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്, ആരോ ഹെഡിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റായ 4a1 + 6a2 എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്റ്റർ അഡീഷൻ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമേഷൻ പ്ലസ് 2a3 കൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 2a3യുടെ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത്, ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. -2a3 അതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും 4a1 + 6a2 ആണ് ഈ വെക്റ്ററും, ഇത് ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ജോയിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ആ ലൈനാണ് 4a1 + 6a2 - 2a3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this is the resultant of 4a1 + 6a2 and -2a3. Okay, so then representation of a vector in terms of components of vector along 3 orthogonal direction. അപ്പോൾ 3 orthogonal directions consider ചെയ്തു, and we need to represent a vector in terms of the components along 3 orthogonal direction. a1, a2, a3 എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ എയുടെ കോമ്പോണൻസ് ആണ്. a1, a1, a2, a2 + a3, a3, a1, a1 + a2, a2 + a3, a3 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വെക്റ്ററിനെ. വെയർ a1, a2, a3, ക്യാപിറ്റൽ a1, a1, a3, a2, a3 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് along the 3 വെക്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് a1, a2, a3 സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the unit vectors along the 3 orthogonal directions ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൾജിബ്രിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ദ ആൾജിബ്രിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ വെക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ, ആൻഡ് please subscribe to the channel if you want to get more videos. Thank you.